Bismillah, elhamdülillah, salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd, biz bugün mine Ramazan ayında tağın bir o'zinchalikli bir ibadat turunda сөйләшербез. Ramazan ayı öyle ol, urazа tutuguna түгел, шистарыну, паклану, günahlardan arıну ayı. Çünkü biz ana күп сөйләдек инде, Пәйгамбәр саллаллаһу әйтте бит: "Мен сама Рамазана имаnan ve ihtisaban, ufira lahu ma taqaddama min zanbihi" dedi. Kimde kim Ramazan ayında Allah Subhanahu ve Taala'dan ecir savab ümit etip Allah Taala'nın barlığına, birligine ышанып, iman bilen de urazаттайкан, ул барлык günahlardan da arınır, чистарыныр dedik. Hem galimler aytты, şuşu hadiske tayanıp indi, Ramazan ayı ol, günahlardan arınu ayıda. Bizden kızganışka karşı günahlarımız bik көп. Çünkü bana delil bulup Ebu Davud jıyıntında kelgen Hasan derecesinde hadis de tura, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytты bit: "Kullu bani Adam hatta", unday her bir adam balası hatalıdır, yalgışuçan, günah kılışan dedi. Amma di nersede ve hayrul hatta'ine et-tevvabun de. Amma şuşu günah kılışılarının da en hayırlısı de tövbe kılışılar de. Biz bugün indi söyleşirbiz, nişik etip tövbe kılırga, nişik şuşu günahlardan arınırga, nişik etip şu günah kılıdan tuktarga. Çünkü bu Ramazan ayında bik mühim. Bikrek tali şuşunda izgi jirlerde şistarına tırgan ay. Çünkü biz Ramazan ayında iki türlü maksat bizning. Birsi bikrek de şuşunda izgi jirlerde indi ibadat kıla turgan, tawaf kıla turgan. Birsi kübrek bulgan sayın savab işlew. Şulayma, ahiret dünyasında bizge kerakli bulgan valuta, ul ecir savab. Hem ikinci maksatı ul paklanu, şistarınu. Anadan tuğan bala kebek günahlardan arınıp kaytu. Hem бүтән hadislerde var bittiği Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ramazandan alıp ikinci Ramazana halik Allah Teala günahlarını yarlıklı gafu ete dedi. Namazdan namazga, cumaga, şuşu iki arasında bulan günahlarını yarlıkladı dedi. Hem de sıra otuva. Biz ana avtobusda bulganda da azrakkina aytып algаны barcha günahlarda yarlıklan, ama şuşu Ramazan ayına halik. Namazdan namazga halik. Alimler aytты mında, çünkü nişik ayette kilep et, "İzeştene bel kebeir" dey. Eğer de zor günahlardan saklansa dey, biz alarını gafu etir bizde. Günahlardan arınu için, şuşu, eğer de biz tilibіз iken şuşu Ramazan ayından anadan tuğan bala kebek şistarın asыбыз kilse, şuşu umralar kıldık beteyinde, umrabızda barcha günahlarını yarlıklawın tileşsek, bizge zor günahlarını kaldırу керек. Bu urazadan urazaga, namazdan namazga bular gafu itile bizning kişikine günahlar gana. Eğer de biz zor günahlar kıla turgan bulganбыз eken, şuşu Ramazan ayına halik, umrege halik, şuşu izgi jirlerge kelgençe, eğer de tövbe kılınmay eken, biz әле tulısınca şistarınıp, paklanıp kaytmayacakбыз. Şuna da bizge nişlerge kerek? Tulısınca şistarınır için tövbege kelirge. Hazır biz anın şartların hem nişigirek yakşırık tövbege kelirge alıp getiririz. Ama şu şartlarga kirgençe Qaybir ayetlerini, faziletlerini söylep gitesim kile. Allah Subhanahu wa Ta'ala Kur'an'da bik көп ayetlerde ayta, biz anın bir neçesini aytırбыз, tövbe kılırga, günahlardan arınırga şakıra. Mesela Zumar suresinin 54. ayetinde Allah Subhanahu wa Ta'ala ayta: "Ve anibu ila rabbikum" de. Anibu degan söz, o bizim tövbe var, hem inabi var. Nerse bilen ayrıla. Tövbe o günahlar kılıdan tuktau. İnabi günahlar kılıdan tuktap, tağın da kübürek izgi, hayırlı, iyilikli ameller kıla başlav. Hem alimler aytты, tövbege karaganda da inabi yaxşıraktı. Ne için deydi? Çünkü kişi tövbege keldiyken o günah kılıdan gına tuktады.
Инабу ва анибу, Аллаһ Таала әйтә, әмер итә, ва анибу иля раббикум, Аллаһка кайтыгыз. Инабу Аллаһка кайту. Аллаһка кайткан кеше ул гынаһ кылудан да туктый, гынаһ кылудан туктап әле тагы нишли дә башлый, изге гамәлләрдә кыла башлый. Моның халаты хәерлерәк тәүбә кылучыга караганда. Чөнки тәүбә ул гынаһтан тукталу гына. Һәм Аллаһ Субханаһу Тааля әйтә: "Ва анибу иля раббикум ва аслиму лахди." Һәм исламга килегез ди. Ягъни тәүбә кылып, тулысынча исламны кабул итегез ди. Кайчанга хәтле мин кабли я'тиякумул азабу сумма ла тунсарун ди. Кайчанга хәтле шушы тәүбәгә килеп, изге гамәлләр кылып, исламны тулысынча кабул итегез ди, сезгә газап килгәнче ди. Әгәр дә без тәүбәгә килеп, игелекле гамәлләр белән алыштырмыйбыз икән шушы тәүбәбезне, безне Аллаһ Таала каты газабы көтә. Ла тунсарун, һәм беркем дә сезгә нәрсәдә ярдәм итә алмас ди. Менә Зумар сүрәсенең 54-нче аятында Аллаһ Субханаһу әмер итте. Әгәр дә газапка юлыгасың килмәсә, син нишләргә тиешсең? Аллаһка кайтырга. Гынаһлар кылудан туктарга. Менә бу көндә безне бәхетсезлеккә дучар итергән төп сәбәп ул гынаһлар. Бу дөньяда да, ахирәткә дә уңышка ирешергә комачаулый торган төп сәбәп ул гынаһ. Менә бу көндә дә килгән бәла-казалар ул гынаһлар сәбәпле. Ничек Аллаһ Субханаһу Тааля әйтә бит: "Ва ма асабакум мин мусибатин фабима касабат айдикум" ди. Сезгә ирешкән һәрбер бәла-каза, проблемалар ди, сынаулар ди, ул сезнең гынаһлар сәбәпле ди. Менә шушы гынаһлардан, бузык, фәхиш гамәлләрдән тыелмыйча без рәхәт тормышта яши алмаячакбыз. Һәм икенче аятта Аллаһ Субханаһу Тааля әйтә бит: "Кемдә кемдә ират булсын, хатын кыз булсынмы ди. Аллаһка иман китергән хәлдә ди, игелекле, изге гамәлләр кылса ди." Күрәбезме, гынаһлы гамәлләр дими, игелекле, хәерле гамәл. Без аларны иң яхшы тормышта яшәтәчәкбез ди. Әгәр дә бәхетле тормышта яшисебез килә икән, без гынаһны калдырырга тиешбез. Һәм игелекле гамәлләр кылырга. Һәм нәрсә ди? Менә кайбер кеше тәүбә кылырга курка. Кайбер кешене чакырасың, калдыр бу гынаһлы гамәлеңне, теге намазга бас. Ул курка: "Минем гынаһларым күп инде, Аллаһ кичермәс инде мине ди. Ничек инде шундый гынаһ та кылам ди, тагын намазда инде уяла ул." Яки нинди куркуы бар, 200 булырмын ди, үземнән дир гынаһ та кылам. Тагы әле намазда укырга, ураза да торга, нәрсәдер тота аны. Без әйтергә тиешбез, нәрсә ди? Аллаһ Субханаһу ва Тааля кичерүче. Нәрсә дип? "Ва хуаллази ятақаббал тәүбата ан ибадихи ва яғфиру ан саййиати ва я'ламу ма таф'алун" ди. Без әйтергә тиеш, ул Аллаһ ди, Шура сүрәсенең 25-нче аятында, ул Аллаһ ди, һәр вакытта тәүбәләрне кабул итүче ди. Ва яғфиру, нәрсә ди? Ан саййиат. Бузык, начар гамәлләрне ди, ул ди сөртәчәк ди, битерәчәк ди. Yani Allah Subhanahu Teala va'da birdi. Eğer de tövbege kilsen, tövbegni kabul itemdi. Kim buluğuna karamasdan, nindigine günahlıdan karamasdan. Hamına kay bir kişi aytemne, haram işte işli, yaki haram kesip bilen şıgıllene, yaki yanda zor günahlar kıla, hem ayten, nişek indi bunu günah kılıp da di, mena tövbe bardı. Nişek min Allah'a kile alayım di, şuşundu günahlar bilen. Allah Subhanahu Teala ayta, kim ihlas tövbe bilen kilse di, hem izgi ameller kılsa di, biz an işletir bizdi, şuşu amellerin hayırlığa, yaxşığa alıştırır bizdi. Hem şulay Allah Subhanahu Teala ayta, tağın da bizni tigi motiviruет etadi eginde, побуждает, etere, tövbege nişe gitip, وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا
أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما de kimde birer buzuq amal qilsadi yoki nafsine ziyon ketirsadi shu gunoh qilib endi ondan so'ng istig'for qilsadi Alloh taoladan g'afur so'rasadi u Alloh taolo g'afur etuvchan ham rahimli etib tobardi. Ya'ni mana bu oyat tag'in ko'rsatadi agarda kishi endi xatosin tanib tavbaga keldik Alloh taolo g'afur etadi. Ham bir qachonda mana tavbaga kelding, gunoh qilding ekan, tushunkilikka berilirga kerak. Men tag'in gunoh qildim deb. Tag'in tavbaga kelirga kerak. Chunki tushunkilikka beriluv Alloh taolo g'afur etmay, kechirmay endi bitdim endi jahannamda endi Allohning ulug' g'azabi bo'laydi degan tushunkilik mu'min musulmonda bo'lirga tegishli. Ne üçün? Çünkü bana dalil bulup tura Zumar surasının 53. ayeti Allah subhanahu wa ta'ala ayta La taqnatu min rahmetillah diye. Allah'ın rahmetinden ümitini üzmedi. Yani düşünkülükке birilmedi. Allah-u Teala kişirmedi, gafur etmedi. İnna Allah yaghfiru zunuba cemi'a. Dürüstlükte Allah Teala barcha günahlarını gafur etadi. Şu adamlar yakınlar aramızda bulayken tuğanlar, dostlar korkup şunday düşünkülükte biz alarını şu ayet bilen işlerge tiyişbiz. Eterge tiyişbiz tevbege, günahını kaldırıga. İnnehu huvel gafurur rahim. Dürüstlükte oldu. Gafur etuvchi ham rahimlidir. Ham mana tag'in bir misol keltirasi kela Alloh taolo bir qoti kishining gunohdan to'xtavin, tavbaga keluvini yaratadi. Ham uning uchun bir qoti shodlana. Kishi shug'ullandi demasan, ribo bilan shundaymi? Protsentga aqsha berdi yoki oldi yoki zina qildi yoki xamir ichdi yoki rishvat berdi ham boshqa gunohlar bilan shug'ullandi. Agarda Alloh taoladan qo'rqib shu gunohini qoldirdi ekan, Alloh taolo bu kishi uchun bir qat shodlana. Mana bir qiziq hadis bor, Buxoriy ham Muslim jiyintonda kelar. Uzun ona hadis endi bizdan to'liq tarjimagini aytirmiz. Mana Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Alloh taolaning shu shodlanuini shunday bir qiziq misol bilan keltiradi. Mana bunda ko'rdik shullar, shulay bit, pustinya. Pustinyada anda ağaç da o'smay, sular da yo'q, kullar da yo'q, shulay bit. Agar da shu shulda sen bir narsasiz qolasan ekan, telefonda tutmaydi yanda, ishirga suvingda yo'q, asharga yo'q, sen endi bittan o'lam deb endi tushunkilikka tushunashaksan, shulay bit. Haling bitta susiysin, kibasin, tushunkilikka tushgandan tusha borasan. Ko'ngling ketadi. Ham shu vaqtda qarshingga bir kishi tushar ekan, suv tutib boranda azrakdagi digi tovuq tutganday shulaymı? U nishlayasha, u bir qati shodlanu bilan shodlanadi. Ne ishik? Chunki anda yashav umidi uyanib ketadi. Bir qati shodlanashaq. U dollarga, riyalga qaraganda da qattiroq shodlanashaq. Shulaymı? Chunki rizq, suv bor. Kishi topdi. Umid bor, ul kishini shu adashib yurgan shuldan olib chiqadi. Bir qat shodlanadi. Bütün narsaga qaraganda da eng qat shodliqli bo'ladi. Shulay bit. Ham Alloh taolada nashun qatli qat shodlanadi agarda kishi tavbaga kelsa-di. Ham Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdi, mana nechig etib Alloh subhanahu va taolo shodlanadi. Mana kishi diyasına bütün proviziyasını, kerak-yarog'ini tiyadi dedi. Oshov, ishu, anda bütün almash kiyimin, yo'qlay turgan aybirlarin. Ham shu diyasini endi baylab shu shulda yo'qlarga yotdi. Ham uyansa diyasi yo'qdi. Ya'ni bir narsasiz qolgandi bu kishi. Ham bir qati endi tushunkilikka tushunib o'lam endi bitam endi deb o'limni kutib yotadi. Ham shu vaqtda tag'in uyquga ketadi. Ham uyansa ko'ra bu diyasining
моның янында әйләнеп йөрә. Бу шул хәтле каты шатлана һәм дияне тотып алып инде әйтеп куя. Нәрсә ди? Я Аллаһ, син минем кулым, мин синең Раббым ди. Шул хәтле каты шатланудан. Хәтта шул хәтле каты шатлана, сүзләрне ул киресенчә әйтмәкче була. Эй Раббым, син минем хакыйкый илаһым, Раббым, мин синең кулым дип. Ягъни шундый сүзләр әйтмәкче була. Әмма яман каты шатланудан сүзләрне бутап куя. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә, шушы ничек кеше шатлана, исән калам дип, шулаймы? Аллаһ Тәгалә дә кешенең тәүбәсеннән шатлана. Менә бу бездә өмет уята. Менә тәүбә, ничек соң тәүбәгә килергә? Әйттек, инә бу бар, тәүбә бар. Тәүбә асылда ул гөнаһ кылудан туктау. Әмма галимнәр шушы тәүбәбез безнең кабул булсын өчен шартлар куйдылар. Шушы аятлар, хадислар нигезендә инде. Һәм әйттек, зур гөнаһлардан тәүбә кирәк. Зур гөнаһлар нәрсә керә дидек? Әгәр дә Аллаһ Тәгалә аятларда, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм хадисләрдә җәһәннәм белән, каты газап белән, безнең арадан булмый дип, ләгънәт белән, шундый куркытулар белән килде икән, мәсәлән, хәмер эчүче, хәмер сатучы ләгънәт белән килде, шулай бит. Туганлык җипләрен эзүче җәннәткә кермәс диде, шулай бит. Тәкәббер кеше җәннәткә кермәс диде. Һәм башка шушындый куркытулар. Булар димәк зур гөнаһлардан керә. Безнең инде Имам Зәһәбинең бар менә зур гөнаһлар китабы. Һәм галимнәр киңәш итә, гомерендә бер тапкыр булса да, шушы зур гөнаһлар китабын укып чыгарга, яки тыңлап чыгарга. Ни өчен? Шушы гөнаһка эләкмәс өчен. Шушы гөнаһтан сакланыр өчен. Әгәр дә кеше шушындый зур гөнаһ кылды икән, әгәр дә тәүбәсез шушы гөнаһлардан Аллаһ Тәгалә гафу сорап, шушы гөнаһларны калдырмыйча үлеп китте икән, аңа каты газап әзерләнгән. Әгәр дә тәүбәгә килеп, Аллаһ Тәгаләдән гафу сорап, шушы гөнаһлардан арынды икән, туктады икән, димәк, бу кеше инде эшләгән була, Аллаһ янына чиста пак бара. Һәм беренче шарты итеп Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә куйды нәрсәне? Ихласлыкны. Кеше гөнаһ калдыра икән, тәүбәгә килә икән шушы гөнаһлардан, ул ихлас булырга тиеш. Аллаһ өчен калдырам ди шушы гөнаһны. Аллаһның газабыннан куркып һәм Аллаһ Тәгаләнең әҗр савабын өмет итеп. Чөнки гөнаһны калдырып була, сәламәтлек өчен дә куркып, үлемнән саклану өчен дә, мәсәлән, кеше зина кыла, һәм берсе әйтә, син монда да тирлек фәхишлек кылып йөрисең, тирлек кешеләр белән сиңа ВИЧ керергә мөмкин, СПИД керергә мөмкин, төрле шундый куркыныч авыртулар белән син үзең сәламәтлегеңә бик каты зыян китерерсең. Һәм бу уйлана да шушы гөнаһны калдыра. Ул гөнаһны калдыра үзенең сәламәтлеге өчен борчылып. Аллаһ кушты дип, Аллаһның газабыннан куркып, Аллаһның әмеренә буйсынып түгел, ә үзенең сәламәтлеге өчен кайгыра. Яки кеше хәмер эчә. Һәм табиблар әйтә, о, ди, сине карыйлар да, синең битеңнән дә бавырың анда шире беткән. Тагы эчәсең икән, биттең син. Синең урының кабердә. Яки башка төрле диагноз куялар. Һәм кеше калдыра хәмерне нәрсә өчен? Сәламәтлеген саклау өчен. Сәламәтлеген саклау нияте белән, Аллаһ өчен түгел. Яки кеше ришвәт бирә, яки риба ала. Һәм әйтәләр, тагын бер ришвәт бирсә, без сине анда утыртабыз. Яки бик зур штраф салабыз. Һәм бу курка үзенең иминлеге өчен, үзенең акчасы өчен ришвәт кылудан туктый. Әмма монда ният юк тәүбә кылу. Монда ният иминлеген генә саклау. Шуңа күрә монда ихласлык юк. Аллаһ өчен эшләми, үзенең ниндидер максатлары өчен бу гөнаһны калдыра. Галимнәр әйтә, бу тәүбәдән китми. Гөнаһны калдырса да, монда ихласлык юк. Нинди генә гөнаһ булмасын, без сәламәтлек өчен дә түгел, кешедән куркып өчен дә түгел, иминлек өчен дә түгел,
туктарга тиешбез Аллаһның әмерен үтәп. Аллаһның савабын өмет итеп, Аллаһның газабыннан сакланыйм дип, без гынахтан туктарга тиешбез, ихластан. Шул вакытта гына тәүбәнең беренче шарты үтәлә. Икенче шарт, кеше шушы зур гынахны кылудан туктарга тиеш. Әгәр дә гынахтан туктыйм дип, гынах кылудан туктамый икән, Estağfirullah da dese, devam итәйкән шушы гынах кылудан, аның шушы тәүбә шарты үтәлмәгән була. Ул шушы зур гынахны кылудан туктарга тиеш. Һәм өченчесе, ул үзенә төпле карар чыгарга тиеш, бүтән бу гынахка кайтмыйм дип. Әгәр дә әзрәк шиге була икән, мөмкинчелек булса, начальство күрмәгәндә, прораб булмаганда анда арматурасын да шәлдерәм, цементын да алып кайтып китәм. Офиста эшләсә, инде снегурочкасын да алам, ручкасын да алам. Әгәр дә шундый уй фикер була икән, мөмкинчелек булса, караклык белән шөгыльләнәм, мөмкинчелек булса, зина кылам, мөмкинчелек булса, ришвәт бирәм, мөмкинчелек булса анда риба алам, шундый уй фикер була икән, үзенә төпле карар чыгармый икән, бу гынахтан туктыйм дип, моның шулай тәүбәсе тәүбәдән китми. Әгәр дә әз булса да шик була икән, әзрәк кенә мөмкинчелек булса, шушы гынахны яңадан эшлим дип, бу инде тәүбә кылмаган була диләр галимнәр. Һәм дүртенчесе, галимнәр әйтте, кеше үкенергә тиеш. Күңеле сыкрарга тиеш аның шушы гынахны кылганнан. Раббым, ни өчен соң шушы гынахны кылдым икән? Гафу ит мине, Раббым бер Аллаһ, дип үкенү хисе булырга тиеш. Һәм галимнәр әйтте, 5нче шарт, әгәр дә кеше хакына кергән булсаң, кеше хакын кайтару. Сен кешене рәнҗеттең икән, сиңа авыр сүз әйттең икән, алдаладың икән, бер кеше белән араны буздырдың икән, син инде килеп ул кешедән гафу сорарга тиешсең. Раббым бер Аллаһ, estağfirullah, шул кешегә барып, анда кардәш, менә мин шуның белән араны бузганым, мин сиңа шул вакытта хайван дигәнем, мин сиңа шул вакытта шуны эшләгәнем, гафу ит мине дип, без инде гафу сорарга тиешбез ул кешедән. Яки урлаган булса, кешенең әйберен урлады икән, без шушы әйберне кайтарып бирергә тиешбез. Әгәр дә инде ул әйбер юк икән инде, кайтарырга біз шушы урлаган әйбернең ниндидер суммасын кайтарырга тиешбез. Сен телефон урладың, саттың, ул телефон юк, ул телефон шул 1000 шамасы торды икән, син шушы 1000 шаманы кайтарырга тиешсең. Әгәр дә бик күп урлаган булса, инде һәм син белмисең кемнән, син гомумән инде Аллаһ Тәгаләдән гафу сорыйсың, кичерү сорыйсың, инде мөмкинчелегең булса, шул кеше исеменнән садака бир аласың инде. Әмма бик күп булса, Аллаһ Тәгаләдән генә йылы бик каты үкенү белән сорарга кирәк. Һәм 6нчы шарт инде ул нәрсә? Тәүбәнең кабул булган вакыты. Әгәр дә безнең җаныбыз, безнең битен җанны аяктан чыга башлый, һәм кая бугаздан чыгачак. Җаныбыз шушы бугазга җитте икән, тәүбә ишекләре ябыла. Тәүбәбез инде кабул кылынмый. Һәм кыямәт көне җиткәч, шулай ук тәүбә ишекләре ябылачак. Менә безнең шушы 2 вакыт бар. Әгәр дә җаныбыз әле безнең тәнебездә икән, кыямәт көне әле җитмәде икән, безнең мөмкинчелек бар үзгәрергә. Нишләргә? Шушы гынахларны калдырырга, тәүбәгә килергә. Менә шушы шартларны үтәп, без тәүбәгә килеп гынахларны калдырабыз икән, зур гынахларны. Һәм бигрәк тә менә шушындай изге җирдә, мөбарәк айда без шушы шартларны үтәдек икән, Аллаһ Тәгалә безнең инде нишләячәк? Бөтен гынахны гафу итәчәк. Әгәр дә шушы тәүбә шартлары инде үтәлсә. Кичкенә гынахларны инде әлхәмдүлилләh Аллаһ Тәгалә шушы изгелекләр белән гафу итеп сөртеп тора. Һәм галимнәр әйтә, менә инәбе дидек бит, хәерле ди гынах калдыру белән аның артыннан бер игелекле изге гамәл кылу. Чөнки Пәйгамбәр саллаллаһу әйтте, сахих хадисендә әйтте бит, әгәр дә берәр бузык гынахлы гамәл кылсаң ди, аны сөртерлек ди, бер хәерле изге гамәл кылып куй ди.
Бу инәбе була инде, Аллаһка кайту. Шаңкыра галимнәр әйтә, кайбер галимнәр тәүбә намазы дип халыкта таралган бит инде. Асылда андый намаз юк, әмма галимнәр әйтә, әгәр дә син инде шушы берәр гынах кылдың да, тәүбәгә килдең дә, хадис бар бит инде, берәр гынахлы гамәлдән соң изге гамәл кылып куй. Тәһарат алып 2 рәкать намаз укып куйды. Яки кемгәдер садака биреп куйды, яки Кур'ан укып чыкты. Шакыра менә без тәүбәгә килдек икән, хәерлерәк шушы гынахларны сөртер өчен шушы хадискә таянып нишләргә? Игелекле изге гамәл кылырга. Тәүбә кылу бик әйбәт. Без ан фазилатын алдык. Шулай бит, Аллаһ Тәгалә бик шатлана дидек, гафу итә дидек. Әмма аның артыннан тагын да әле игелекле изге гамәлләр кыла башласак, нәфил намазларын күбәйтәбез, анда понедельник, четверг уразалар тота башлыйбыз, һәр айның 13, 14, 15 ураза тота башлыйбыз, садакалар бирә башлыйбыз, Кур'ан хатым кыла башлыйбыз, файдалы гыйлем ала башлыйбыз. Шушы сәбәп булачак безнең алдагы гынахларны тагын да ярлыкларга сөртергә. Менә бу хадис белән без нишли алабыз? Үзебезнең нәфесне давалый алабыз. Гынах кылдың икән, сөртеп куй артыннан изге гамәл белән. Гынах кылудан гына туктама. Гынах теге сөртелсен чистарыныр өчен нишлек? Тагын да игелекле гамәлләрне арттырып. Һәм Аллаһ Субханаһу ва Тааля безгә менә тәүфик, хидаят бирсен. Менә шушы гынахларыбыз турында уйланып, шушы гынахлардан арынырга, шушы менә санап киткән тәүбәләрне кулланып, тормышыбызда инде зур гынахлардан сакланырга насыйп әйләсен. Һәм менә шушы безнең бик зур форсат, шушындый изге мөбарәк җирләрдә, айларда чистарыну, паклану, менә ул, беләсезме, кеше сизә башлый аны. Әгәр дә кеше менә гынахлардан арынып, игелекле гамәлләргә тартыла башлый икән, ул аны үзендә сизә башлаячак. Нәрсә белән? Күңелендә бик каты тынычлык булачак. Менә нинди генә проблемага юлыкмасын, ул үзе дә аны аңламаячак, но күңеле тыныч булачак. Һәм тагын бер әле үзендә бик каты шундый көч тоячак. Аллаһ Тәгалә аның дугасын моментально җавап бирә башлаячак. Аллаһ үзе сизәчәк. Менә үзебезне сынап карыйк, менә гынахлардан тыелып, менә кайтыйк чистарыны. Моңарчы эшләгән гынахлардан туктыйк, менә ул аны сизә башлаячак. Дуга кыла Аллаһ Тәгаләдән. Эй Раббым, шушы эшне җиңеләйтсәң, моментально Аллаһ Тәгалә юлын ачачак. Эй Раббым, бер Аллаһ, менә шушы нәрсәдән зыяныннан саклалы, китереп чыгачак. Зиян сала торган кеше үзе юкка чыгачак. Анда үзенең проблема юлагачак. Ул аны сизәчәк, менә Аллаһ Тәгалә аңа ярдәм итеп тора. Аллаһ Тәгалә аның малына, гомеренә, вакытына бәрәкәт бирәчәк. Ул аны сизә башлаячак. Әгәр дә шушы гынахлардан арынып, шушы хәерле гамәлләр кыла башлый икән, ул аны сизәчәк. Һәм үзе дә аңламый, ничек менә элек шушындай проблема килде икән, ул төшенкелеккә бирелә иде, ул кайгыра иде, ул бик каты теге ятып кына тора, шуның хәтлек теге авыр иде аны. Шун аннан да куркынычрак, авыррак сынау килде, әмма күңелендә тынычлык бар. Борчылмый, ул кайгырмый. Яра, Аллаһ Тәгалә җиңеләйтер әле. Шуның хәтлек күңелендә тынычлык булачак. Әмма моңа ирешер өчен нәрсә кирәк? Менә шушы гынахлар кылудан туктап, тагын да гыйбадәтне арттыру. Тагын да Аллаһка якынайта торган хәерле гамәлләрне күбәйтү. Менә шул вакытта синдә үзгәрү булачак. Һәм син аны сизә дә башлаячаксың. Шуңа Аллаһ Субханаһу Тәгалә менә безгә тәүфик, хидаят бирсен, шушы гыйлемне, шушы аятларны, хәдисләрне аңлап, гамәлдә кулланырга һәм тормышыбызны гынахлардан арындырып, бары тик игелекле, хәерле, файдалы гамәлләр кылып, шушы Рамазан айында чистарынып, пакланып, анадан туган бала кебек гынахлардан арынып, чистарынып чыгырга насыйп әйләсен. Субханакалла бихамдик, ашһаду ан ла илаха илля ант, астагфирука ва атубу илейк.